When the river set out to find its way, it had no inkling it will merge with the sea. I have come from a distant land and have several tales to tell. The life force binds us close. When I see you, I see myself. March 2006. The morning in Ahmedabad saw a different sunrise. Around 8,000 people from all corners of Gujarat participated in a unique event that lasted for 3 days, the Gujarat Social Forum. રાજ્ય અને બજાર અને એ બંનેને ટપી જાય તેવી એક વૈશ્વિકીકરણની પ્રક્રિયા આ બધાની વચ્ચે આજે આપણે મળ્યા છીએ. આજે આખી વાત શું છે? હવે મળેલા બધા એમની નાત જાત શું છે? અહીં મળેલા બધા એમનો મજહબ શું છે? અહીં મળેલા બધા એમની કોમ શું છે? We all strive for a better world, a just world. Within our own movement, we've realized that in the name of Dalit, we have further subjugating the Dalit women, Dalit children. In the name of Dalit, we are not sufficiently linking with the Adivasi communities. That the other identities have not sufficiently been linked so that a collective struggle can take place. આપણી સામે પડકાર આવ્યો પડેલો છે કે આ માનવ અધિકારો માટે આપણે આ મનુષ્યના જીવન જીવવાના અધિકાર વિશે આપણે શું કરવાનું છે. ગુજરાતના વંચિત અને ગરીબો એક થાય અને સ્ટ્રગલ્સ થાય. જરૂરિયાત છે એક અવેરનેસની જરૂરિયાત છે, કોન્શિયસનેસની જરૂરિયાત છે. સાથીઓ, નિરાશ થવાની જરૂરિયાત નથી. Taking major inspiration from the World Social Forum held in 2001 in Brazil and in 2004 in Mumbai, the Gujarat Social Forum presented an expansive canvas that brought forth tremendous synergy, abundant confidence, a collective consciousness and people's power that dared give Gujarat and the nation an alternate vision of the world. વર્લ્ડ સોશિયલ ફોરમનો આપણી પાસે એક અનુભવ હતો. એ અનુભવ લઈને આવેલા જે સંગઠનો હતા એ લોકો ભેગા થયા કે આપણે ત્યાં એક ડિઝાઇન હતી, ત્યાં એક ભૂમિકા હતી, આપણે હવે રાજ્ય સ્તરે આ કરવું છે.
અને એમાં રાજ્યને સ્પર્શતા પ્રશ્નો લેવા છે. It was a major event. People who had participated at the various World Social Forums knew what has to go into it. So various committees were designed, and there was, care was taken to ensure that there is a regional representation in these various committees. જુદા પ્રકારનું સામંતવાદ ગુજરાતમાં જે પ્રસર્યો છે, ધર્મવાદ પણ જે રીતે આવ્યો છે, આના જવાબ રૂપે પણ ઘણા લોકોના મનમાં ઉકળાટ હતો. It is a space that the civil society creates which is not dominated by the state. I watched the wave rise from my window, and before I knew it, I was part of it. The flutter of wings was enough to steer deaf ears and dead hearts. And lo, the bird is on the wing. There was a platform for each one to express. Plenaries, seminars, stalls, cultural events. All this saw a tremendous response. It was people's call to break the silence of suffering, pain, and oppression. માણસની આઝાદી, freedom is to be celebrated, to be expressed. अथी में जाने हॉल में आते मीटिंग में आओ हैं ना. For an event of this magnitude as the Gujarat Social Forum, meticulous homework was done as part of planning and implementation. The large team of voluntary workers from different organizations worked day and night prior to the event to see that no issue, no region, no organization got left out. Apart from logistics and administration, creative planning, thematic detail, appropriate representation, and effective coordination was carried out. All this was clearly reflected throughout the 3 days at the Gujarat Social Forum. જેમ કે કયા મુદ્દાઓ ઉઠાવવા એના માટે કમસે કમ 3 વર્કશોપ થયા અને એને પ્રાયોરિટાઇઝ કરવા માટે ખાસો સમય લાગ્યો હતો, કારણ કે કોઈ વંચિત સમુદાયનો મુદ્દો ન ઉઠાવાય એવું ન બનવું જોઈએ. આખી પ્રોસેસમાં ફક્ત અમદાવાદ લેવલે નહીં પણ ગુજરાતના જુદા જુદા વિભાગમાં જેમ કે સૌરાષ્ટ્રમાં, કચ્છમાં, વડોદરામાં, દક્ષિણ ગુજરાતમાં, ઉત્તર ગુજરાતમાં રિજિયોનલ મીટિંગ કરવામાં આવી. જે પણ પાસા હતો એ પાસાઓમાંથી વી હેવ ટ્રાઈડ ટુ ગિવ I try to give an opportunity to absorb the Gujarat issues as Gujarat. GSF only decided on the plenaries, and that was also put to the General Council, which was ratified at that level. આજે માર્કેટ અથવા બજાર એ તમને ગામડા છેવાડા ગામડા સુધી આવીને પહોંચી જશે, પણ એ છેવાડા ગામના કારીગર હોય, માછીમારો હોય, આદિવાસી હોય, દલિત હોય. Apart from the inaugural and concluding plenaries, 5 plenaries were planned. The plenaries witnessed tremendous response and people thronged to the venues. और मुझे लगता है कि हम सबको डिमांड करना चाहिए कि हेल्थ बजट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ आवर स्टेट जीडीपी बढ़ना चाहिए, और वो नहीं होगा तो फिर हम लोग बैठ के बातें करते रहेंगे. जो सरकार हिंसा को लेजिटिमाइज करे और
खास करके बहनों की हिंसा को लेजिटिमाइज करे, कहे कि यही तरीका है फतेह का, 2000 को मारो, यही तरीका है आगे बढ़ने का, उद्योगीकरण करो और 4000 Rapt attention, the will to absorb fresh concepts, analysis, and examples of courage were evident for everyone to see. The point was not in agreeing to all that was being said. Rather, it was agreeing to allow all diverse viewpoints to be expressed. આ બધા જે રિયલ ક્વેશ્ચન્સ છે એ રિયલ ક્વેશ્ચન્સને પણ આપણે આપણા મુદ્દાના કામમાં કેવી રીતે લાવી શકીએ અને એને જોડીને પરિવર્તનની વાત કેવી રીતે કરી શકીએ, આ બહુ ગંભીરતાથી વિચારવાનો આખા દેશ માટેનો સવાલ છે. ગુજરાત માટે વધારે મહત્ત્વનું છે કારણ કે ગુજરાત 2002માં જે ભોગવી ચૂક્યું છે એને એક એવો સિગ્નલ આપ્યો છે કે જો ગુજરાત જલ્દી જાગૃત નહીં થાય તો ગુજરાતમાં જે ગરીબો છે, માઇનોરિટીઝ છે, દલિતો છે, એ લોકોની પરિસ્થિતિ વધારે ખરાબ થવાની છે. શોષણખોરો શોષણ કરતા રહે, સ્થાપિતો સ્થાપિત હિતો અંકે કરતા રહે અને આ બધા વંચિત વર્ગો એમને તા વેઠ્યા બનીને એમની જી હજુરી પણ કરતા રહે. પણ એવી સેવા પ્રવૃત્તિનું સમર્થન કરવું જોઈએ જેનું અધિષ્ઠાન સામાજિક ન્યાયના સિદ્ધાંતો ઉપર રચાયેલું હોય. આપણી બધી સોશિયલ મુવમેન્ટ જે છે એ ક્યારેય પોલિટિકલ મુવમેન્ટ એટલા માટે નથી બની શકતી કે આપણે બધા જ આપણે પોતાના એજન્ડા ઊભા નથી કરી રહ્યા. આપણી રમત એ એટલી જ નાનકડી રમત બનીને અટકી જાય છે કે જેની અંદર પેલા નક્કી કરે છે અને એટલી જ રમતો આપણે ગોઠવીને રમ્યા કરવી. આપણું પોતાનું મેદાન વિસ્તારવાની વાત આપણે નથી કરી રહ્યા. અને આ દેશમાં આજના 8 કરોડ લોકોનો જન્મ થયો. એનું નામ બ્રિટિશ સરકારે આપ્યું, જન્મજાત ગુનેગાર. આ લોકો નકશો વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે, પણ આ લોકો નકશામાં ક્યાંય નથી. બધા બીકના મારે ત્યાં જ બેઠા છે, કોઈ કામે નથી જઈ શકતું કારણ કે ક્યારે પણ પોલીસ આવે છે અને ક્યારે પણ એ લોકોને મારે છે. એક બ્રોડ જેને કહીએ છીએ આપણે બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરીએ છીએ અને વિધિન ધેટ આપણે કોલેબોરેટિવ સ્પેસ શોધીએ છીએ. મને અત્યારે ફક્ત એટલું જ દેખાય છે કે જ્યાં આપણને વિપરીત પરિસ્થિતિ દેખાય, જ્યાં આપણને મુશ્કેલી પરિસ્થિતિ દેખાય, ત્યાં શ્રમિકોના હકને કઈ રીતે આગળ લઈ જઈ શકાય. તમે આખો રિપોર્ટ વાંચો તો એક ભાગમાં કામદારોની કેટલી ખરાબ હાલત છે એના આંકડાઓ છે, કાયદાઓનો અમલ ન થતો એના આંકડાઓ છે, આ કાયદાઓનો સરેઆમ ભંગ થાય છે એની વાત છે. यूएनओ बना, WTO बना, IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, ये जो तमाम संस्थाएं हैं ये इनके अंदर का अंतर्विरोध को अपने सीमाओं में रखने का प्रयास है. और मेरा समझ के अनुसार ये तीनों मिलकर शुरू हुआ साम्राज्यवाद का एक नया रूप जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं. ये एक ढोंग है. एनजीओआइजेशन भी इसी का एक भाग रूप है. All the seminars were planned with the initiative of the participating organizations. Issues relating to a variety of concerns were attentively attended and actively responded. It was for the first time that localized and regional issues were raised, shared, and debated in such a large collective. Simultaneous and varied events split into multiple time zones helped create a rich knowledge base and show of strength. મને ભૂદેશોને તો બી મારી ગામમાં ગ્રામ સભા થવાની અને થવાની. कच्छ में क्या है, भूकंप हुआ था, उसके बाद खासकर पैराप्लेजिक जो हुए हैं उनको बहुत असुविधाएं हो रही हैं. वो लोग जैसे शादी में भी जाना होता है या कहीं बाहर भी आ जा नहीं सकते हैं. આઈડિયોલોજીકલ ડિફરન્ટ, કોઈ ગાંધીવાદમાં માનતું હોય, કોઈ આંબેડકરવાદમાં માનતું હોય, કોઈ માર્ક્સવાદમાં માનતું હોય, છતાંય બધા વંચિતો તરફી છે, ગરીબો તરફી એમનો જે એક મુદ્દો છે એ મુદ્દાને લઈને બધા એક થયા. બાળ અધિકારોની જો ચર્ચા કરવાની જ હોય તો મારીને તમારા કામની ચર્ચા કરવી પડે. ઘણીવાર એવો ગામડામાં બને છે કે સાવકાર લોકો ને સંસ્થા અનાજની દુકાને એને બધો મળતો હોય છે. The meticulous planning and backbreaking efforts of the GSF working group paid off brilliantly
as everything fell into place beautifully. કલેક્ટરે પણ નથી માગી અને ડીએસપી નથી માગી. તમે માહિતી લેવાવાળા કોણ છો એમ? ભાવનગરની બાજુમાં હાથપ ગામ છે અને ત્યાં 200 ચોરસ કિલોમીટરમાં એમની લિગ્નાઇટની પણ ખાણો એમને મંજૂર કરાવી છે. जो बहुत बड़ा समस्या हमारे साथ आ रहा है कि जो पड़तर जमीन है बहुत जल्दी से बड़ी बड़ी कंपनियों को बिकती जा रही है. 20 વર્ષ તો અમે એવા કાઢ્યા કે અમારા સાબરમતી નદીમાં કેમિકલ્સનું પાણી આવતું હતું અને એ પાણી અમારા કૂવાની અંદર ચૂવામાં આવતું. સામાજિક ન્યાય એ આવા લોકો જ્યારે તમે જાગૃત થશો અને સાથે તમારું સંગઠન હશે, તમારી સાથે જોર હશે, લોકોનો તાકાત હશે, તો જ તમે સામાજિક ન્યાય લઈ શકશો. શહેરી વિકાસમાં તો જે લોકો શહેરનો વિકાસ કરે છે, બાકી ગામડાનો વિકાસ કોઈ થયો નથી. કોણ હતા તમારો જે તમે જે સિનારીઓ જો ગામના બહેનો યુવાનો જે ગામમાં કામ કરે છે કે શહેરોમાં પણ જે સ્લમમાં કામ કરે છે કે અમને દુનિયા બદલવી છે. ગામડાના વ્યક્તિઓનો મૂળ પ્રશ્ન છે કે પોતાનો માલ અને માલને સંદર્ભમાં જ પોતાની આવક. માલધારીઓ માલ રાખીને બેઠા છે. આપણે દુષ્કાળ નિવારણના વિચારણા કરીને આપણા જાનવરોને બચાવી લેવાનું લાંબા ગાળાનું આયોજન કરીને સ્વનિર્ભર બનવું એના અંગે ચિંતન કરવું પડશે. માલધારીઓ, મહિલાઓ, દલિતો, આદિવાસીઓના જે પ્રશ્નોને લઈને જે ચર્ચા થઈ રહી છે ખાસ જાણવા માટે આવ્યા છે. અને બીજું જે આખા વૈશ્વિકરણની જે પ્રક્રિયાની શું અસર થશે આ વંચિત સમુદાય ઉપર, તો એ ખાસ જાણવા અને જોવા માટે આવ્યા છે અમે. આદિવાસીઓના મુદ્દાઓ ખૂબ છે જે માત્ર આદિવાસી સમૂહોના વચ્ચે ચર્ચા થતી હોય, જેની ખબર ગુજરાતના માલધારીઓને ના હોય. માલધારીઓના જે સવાલો છે જે દલિતોને ખબર ના હોય, દલિતોના સવાલો છે જે અન્ય જે પીડિત મજૂરો છે એને ખબર ના હોય. વંચિત ટાર્ગેટ ગ્રુપ તરીકે જેને જોઈએ છે, જેને ગુજરાતમાં 70% કરતાં વધારે જેનું એક પોપ્યુલેશન પણ છે, પરંતુ એ ગુજરાતના હાંસિયામાં ધકાયેલા છે, એ નિર્ણયની પ્રક્રિયામાં ક્યાંય નથી.